Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so we have concluded our first chapter, that is semiconductor physics, and we have taken the revision also. So today we will discuss the MCQs and numericals related to our chapter, that is semiconductor physics. So we will discuss it one by one. You know the answers if you have practiced and listen under that details carefully. Okay, so some students are still joining, so we will wait for 1 or 2 minutes. Okay, so as you know that we have completed the points related to our first chapter, started with the definition of valence band, conduction band, and forbidden band. Then afterwards, we have discussed the classification of solids, then Fermi level, Fermi-Dirac probability distribution function, position of Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors, derivation for Fermi level in case of intrinsic semiconductor. The next, effect of impurity variation or impurity concentration on Fermi level. And last one, of course, is Hall effect derivation, its applications. So these terms we have completed. Now we focus on the MCQs related to this portion plus numericals related to some equations. So shall we start? Yes, sir. Okay. So first MCQ, semiconductor that contain donor atoms and free electrons belongs to the type. So now you have to involve in this. You may give the answer. Maybe it is right, wrong, no problem. We just N-type. discuss. Yes, it is N type. Why? Because we are adding donor atoms. Okay, so free electrons we are getting, that is because of the pentavalent impurity. So it becomes N type semiconductor. So this is the correct answer. I can mark this one. Afterwards, you can take the screenshot. Next, according to band theory, metal has both conduction electrons and valence holes, only valence holes, only conduction electrons, none of these. So metal means here we are considering the conductors where the charge carriers are only electrons. Okay. So here answer is only conduction electrons. This is the correct answer. That is C. Next, acceptor type semiconductor is formed by adding impurity of valency dash dash. What is the answer? 3. Yes. 3. It is correct one. So trivalent impurity आपण म्हणतो त्याला. Tri म्हणजे किती? 3. So trivalent impurity we are adding, that is valency 3 or third group element. So answer is 3. It is correct. Next, the Hall coefficient RH is dash dash for metal. Negative. Okay. Yes. Negative. करेक्ट. निगेटिव्ह का? तर इथं इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे, त्याच्यामुळं हॉल कोएफिशियंट जो असतो पी टाइप मध्ये पॉझिटिव्ह असतो, एन टाइप मध्ये निगेटिव्ह असतो, आणि मेटल मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळं निगेटिव्ह असतो. इट इज करेक्ट वन.
The next, in p-type semiconducting material, the majority charge carriers are dash dash. Holes. Holes. Yes. So in this case also, we know that p-type semiconductor कसं फॉर्म होतं तर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ना त्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेस मिळते वॅकंट स्पेस which is filled by electrons. Then there is a formation of holes and the majority charge carriers are holes in case of p-type semiconductor. Next, semiconductor that contains acceptor atoms and holes belongs to the type dash dash. P. P. Yes, answer is p-type. It is correct. कारण की ते acceptor atoms आहेत आणि holes आहेत त्यामुळे p-type आपल्याला माहिती. Donor type semiconductor is formed by adding impurity of valency dash dash. Pentavalent. 5. Yes, pentavalent. Penta means 5. Pentavalent impurity we are adding. In p-type material, the minority carriers are dash dash. Electrons. Yes, electrons are minority charge carriers. Next, there is no hole current in good conductors because options are they are full of electron gas, have large forbidden energy gap, have no valence band, have overlapping valence and conduction band. Have overlapping valence and Yes, conduction. yes. Okay, so here इथं होल कन्सेप्टच एक्झिस्टन्स मध्ये नसतो. त्याचं कारण काय तर एनर्जी बँड गॅप जो असतो तर तो इथं अब्सेंट असतो. त्याच्यामुळं हे कशामुळे होतं तर ओव्हरलॅपिंग मुळे आणि त्याच्यामुळं हा होल कन्सेप्ट नसल्यामुळं इथं होल करंट हा प्रकार नसतो. ओके, आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? Yes, sir. Have you taken screenshot? Yes, sir. याचा स्क्रीनशॉट घ्या प्रत्येकानं. ह्याच्यामध्ये MCQ विथ आन्सर तुमच्याकडे आहेत म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिसला ते राहतील. कारण का आपली जी आता चॅप्टर वाईज टेस्ट असणार आहे त्यामध्ये यातलेच MCQ येणार. ठीक आहे, प्लस IIC आहे त्यामध्ये सुद्धा फायनल एक्झाम असेल ऑनलाईनचीच तरी सुद्धा आणि ऑफलाईनची असेल तरी सुद्धा यातले MCQ असणार आहेत. ओके, तर एक 4-5 स्टुडंट नंतर जॉईन झालेत त्यांच्यासाठी परत एकदा फास्ट मध्ये रिपीट करतो. पहिला MCQ काय सांगतोय तर ज्याच्यामध्ये डोनर ॲटम्स आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात तर तो कुठल्या टाईपचा सेमीकंडक्टर असतो तर N टाईपचा सेमीकंडक्टर. त्यानंतर बँड थेरीनुसार मेटल जे असतात तर त्यामध्ये काय असतं तर फक्त इलेक्ट्रॉन्स हे चार्ज कॅरियर्स असतात. सो ओनली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. ऍक्सेप्टर टाईप सेमीकंडक्टर जो आहे तर तो कसा फॉर्म होतो तर इम्प्युरिटी किती व्हॅलन्स याची असते तर 3 ची असते. ऍक्सेप्टर मीन्स 3 आणि डोनर मीन्स 5. द हॉल कोएफिशियंट आर इज डॅश डॅश फॉर मेटल. मेटल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात चार्ज कॅरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स, त्यामुळं तो निगेटिव्ह असतो. हॉल कोएफिशियंट पी टाईप साठी पॉझिटिव्ह असतो, एन टाईप साठी निगेटिव्ह असतो आणि मेटल साठी सुद्धा निगेटिव्ह असतो. इन पी टाईप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल द मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर. पी टाईप म्हटलं की मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर होल्स असणार आहेत त्यामुळे होल्स हे आन्सर येतं. सेमीकंडक्टर दॅट कंटेन्स ऍक्सेप्टर ॲटम्स अँड होल्स बिलॉंग्स टू द टाईप पी टाईप येणार कारण की याच्यामध्ये होल्स आहेत आणि ऍक्सेप्टर ॲटम म्हणजे ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी आपण ऍड करतो. डोनर टाईप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड बाय ऍडिंग इम्प्युरिटी ऑफ व्हॅलन्सी 5. डोनर म्हणजे याच्यात काय पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी असणार आहे त्यामुळे 4 ऑक्टेट साठी कंप्लीट करून एक एक्स्ट्रा आपल्याला मिळतो त्याच्यामुळेच आपण त्याला डोनर टाईप इम्प्युरिटी म्हणतो. तर त्याची व्हॅलन्सी किती असते 5 असते. इन पी टाईप मटेरियल द मायनॉरिटी कॅरियर्स आर. मेजॉरिटी जर होल्स असतील तर मायनॉरिटी काय असतात इलेक्ट्रॉन्स. देर इज नो होल करंट इन गुड कंडक्टर्स बिकॉज आपल्याला माहिती की कंडक्टर्स मध्ये काय असतं की जर आपण व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड घेतले तर ते एकमेकाला काय करतात ओव्हरलॅप करतात लाईक दिस. सो दिस इज नथिंग बट द पोर्शन विच वी कॅन कॉल इट एज अ ओव्हरलॅपिंग. या ओव्हरलॅपिंग मुळे काय होतं ओव्हरलॅपिंग म्हणजे काय थोडक्यात तर यातले एनर्जी लेवल्स एवढ्या मिक्स्ड असतात की यातले इलेक्ट्रॉन्स इझिली जम्प किंवा शिफ्ट म्हणू आपण शिफ्ट होतात व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड. सो याच्यामुळे काय होतं तर इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेशन व्हायचा प्रश्नच येत नाही त्यामुळे इथं होल करंट नसणारच आहे. अँड दॅट्स वाय हॅव्हिंग ओव्हरलॅपिंग व्हॅलन्स अँड कंडक्शन बँड अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ नो होल करंट. Okay, getting this MCQ. So
I request everyone take screenshot of this. As a screenshot घ्या, तुम्हाला प्रॅक्टिसला हे with answer नंतर यूज करता येईल. Okay, shall we proceed to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we go for next one, next set. Now you try to give the answer. Okay. So first one is, in N-type semiconductor material, the majority charge carriers are? Electrons. Yes, it is correct one. Electrons are majority charge carriers. This is the right one. Electrons. Next, now read or listen carefully and then give the answer. The distinction between conductors, insulators, and semiconductor is largely concerned with dash dash. Options are their ability to conduct current. Second, the type of crystal lattice. Third, binding energy of their electrons. Fourth, a relative widths of their energy bands. So you can guess, it may be right or wrong, no problem. D. Yes, D of D is the correct option. Now, some students are thinking that A is also correct one. Is it right? ठीक आहे, काही जणांना A सुद्धा करेक्ट वाटत असेल तर ते पार्शियली ट्रू आहे. आता देअर ॲबिलिटी टू कंडक्ट करंट, आपण म्हणतोच की कंडक्टिव्हिटीवर आपण काय करतो तर सॉलिड्सला क्लासिफाईड करतो, पण इथं रिलेटिव्ह विड्स ऑफ देअर एनर्जी बँड्स म्हणजे बँड थिअरीचा वापर करून आपण जे डिस्कस केले तर तेच परफेक्ट आहे. आणि हे परफेक्ट का नाहीये तर ते सुद्धा सांगतो. देअर ॲबिलिटी टू कंडक्ट करंट, आपण म्हणू शकतो की देअर ॲबिलिटी टू कंडक्ट करंट इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज अ पार्शियली ट्रू. कसं काय तर तुम्हाला माहिती आहे की सेमीकंडक्टर मटेरियल मध्ये टेम्परेचर नुसार कंडिशन्स चेंज होतात. कशाच्या? कंडक्टिव्हिटीच्या. बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, म्हणजे काय होतं, ऍब्सोल्यूट झिरोला आपण सेमीकंडक्टरला काय म्हणतो तर इन्सुलेटर म्हणतो. ठीक आहे. आणि त्यानंतर मग रूम टेम्परेचरला त्याला आपण सेमीकंडक्टर म्हणतो. प्लस जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं त्याची कंडक्टिव्हिटी सुद्धा वाढत जाते. मीन्स आपण जर इथं देअर ॲबिलिटी टू कंडक्ट करंट म्हटलं, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट वन. सो दिस रिलेटिव्ह विड्स ऑफ देअर एनर्जी बँड्स म्हणजे काय, थोडक्यात आपण त्याचे जे बँड गॅप आहेत तर त्याच्यावरनं त्याला काय करतो, क्लासिफाय करतो. सो फॉर दिस MCQ, this D is the perfect answer. Okay, next, at room temperature silicon acts as? semiconductor. Yes, आताच सांगितलं मी की रूम टेम्परेचरला आपल्याला त्याच्या सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज मिळतात. सो सिलिकॉन acts as semiconductor. Next, now simple one, you can give the answer. The band gap energy of silicon is approximately? 1.1 electron volt. Yes, it is 1.1 electron volt. आपण हे कुठं बघितलेले तर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मध्ये, त्याच्याच खालचं ते पण आपण कंप्लीट करूया 15व. द बँड गॅप एनर्जी ऑफ जर्मेनियम इज अप्रॉक्सिमेटली? फॉर जर्मेनियम 0.7. yes 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट वन. तर हे दोन तुम्हाला मी सांगितलेले की दे आर वन ऑफ द MCQs. सो फॉर सिलिकॉन एनर्जी बँड गॅप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and for germanium it is 0.7 electron volt. Some other things are also there but they are not part of our syllabus, like cut-in voltage etc. तर ते काय आपल्या याच्यामध्ये नाहीये. आपण फक्त एनर्जी बँड गॅप कन्सिडर करतो कशाचा, सिलिकॉन आणि जर्मेनियमचा. ओके, नाव नेक्स्ट 14, doping material are called impurities because first option, they decrease the number of charge carriers, change the chemical properties of semiconductor, make semiconductor less than 100% pure, alter the crystal structure of pure semiconductor. So what is your guess? Crystal structure of semiconductor. Okay, so here we are using the word impure. Okay, means it disturbs the purity of semiconductor. Now can you guess the answer? Option D. Option C. yes.
तर इथे सिम्पली काय, सेमीकंडक्टर लेस दॅन तर इथे सिम्पली काय, तर आपण काय करतोय, प्युअर सेमीकंडक्टरला इम्प्युअर करतो. So it becomes impure semiconductor, means its purity gets disturbed. So answer is make semiconductor less than pure. Alter the crystal structure of pure semiconductor. तर क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं जे मूळ स्ट्रक्चर असतं त्याचं ते काही डिस्टर्ब होत नाही, केमिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा चेंज होत नाहीत आणि चार्ज कॅरियरचा विषय येत नाही. सो द परफेक्ट आन्सर इज मेक सेमीकंडक्टर लेस दॅन 100% pure. Next, the Fermi level lies at middle of valence band and conduction band for dash dash material. Pure semiconductor. Yes, pure semiconductor हे आपण बघितलेलं आहे मॅथमॅटिकली सुद्धा आणि by figure also. So here we have completed this second slide. यामध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर एन टाइप मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्यानंतर आपण क्लासिफाय जे करतो सॉलिड्सला ते कशाच्या बेसवर, तर रिलेटिव्ह विड्थ ऑफ देअर एनर्जी बँड्स. रूम टेम्परेचरला सिलिकॉन हा सेमीकंडक्टर म्हणून ऍक्ट होतो. बँड गॅप सिलिकॉनचा 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असतो, तर जर्मेनियमचा असतो 0.7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्यानंतर आपण डोपिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड इम्प्युरिटीज. डोपिंग मटेरियल्सला आपण इम्प्युरिटी म्हणतो कारण का ते काय करतात, तर सेमीकंडक्टरला 100% प्युरिटी जी आहे तर ती डिस्टर्ब करतात. ऍक्च्युली डोपिंग मटेरियल हे काही इम्प्युअर नाहीये, ठीक आहे, ते सुद्धा ट्रायव्हॅलंट किंवा पेंटाव्हॅलंट मटेरियलच आहे. फक्त ते या फोर्थ ग्रुप एलिमेंटला काय करतं, तर त्याची प्युरिटी कमी करतं, त्यामुळे त्याला आपण इम्प्युरिटीज म्हणतो, बाकी काय नाही. नेक्स्ट फर्मी लेवल लाईज. फर्मी लेवल असते ती व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँडच्या मध्ये असते. ते कुठल्या केसमध्ये, तर प्युअर सेमीकंडक्टर. का, तर आपल्याला माहिती की प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स आर equal, that is electrons and holes. Okay, so I request everyone you take screenshot of this if you are not taken, and then we will proceed for next slide. Okay, shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I erase this one so that we can go for fresh slot. Okay, next, in n-type moderately doped semiconductor, Fermi level position is dash dash, near and above the conduction band, near and above the valence band, near and below the conduction band, near and below the valence band. First option, near and above the conduction band. Okay, near and above the conduction band. Then any other student, any other guess? Near and below the conduction band. Yes, near and below the conduction band. Okay, so here you may get confused because of these options. तर हे आपल्याला सारखे वाटतात. आता आपल्याला माहिती की आपण जेव्हा कंडक्शन बँड दाखवतो तर फर्मी लेवल हे कुठं असते, तर कंडक्शन बँडच्या खाली असते. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा, ती कंडक्शन बँडच्या जवळ असते आणि कंडक्शन बँडच्या खाली असते. ओके, इथे व्हॅलन्स बँडचा संबंध येत नाही, त्यामुळे हे दोन ऑप्शन तर कॅन्सल होतात, राहतात हे दोन. यामध्ये कन्फ्युजन करायचं नाही. आता नियर अँड अबव द कंडक्शन बँड म्हणजे काय होणार, तर हा कंडक्शन बँड आहे, वर जाते. सॉरी सर. हा नाही काय प्रॉब्लेम नाही. यू आर पार्टिसिपेटिंग, दॅट इज गुड थिंग. मी आधीच सांगितलंय की आन्सर राईट रॉंग ह्याचा विचार करू नका, युअर पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट वन. ठीक आहे, कारण का ह्या डिस्कशन मधनच आपल्याला ते क्लिअर होईल, जेणेकरून तुम्ही परीक्षेमध्ये you can choose the correct option. Okay, so is it clear, near and below the conduction band? Yes, sir. Next, positive holes are present in dash dash. Valence band. Valence band. Yes, holes असतात ते valence band मध्ये असतात. Next, at room temperature silicon acts as, हे परत एकदा रिपीट झालेलं आहे, आन्सर तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, in pure semiconductor number of holes are more than electrons, number of electrons are more than holes, number of holes are equal to electrons, none of these. Number of Ha. holes are equal to Yes. electron. World Yes. असणार. Yes, option C. आपण हे डिस्कस केलेले मगाशीच, प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये चार्ज कॅरियर्स इक्वल असतात. ओके,
Now next, in p-type moderately doped semiconducting material, Fermi level position is dash dash, near and below conduction band, near and above conduction band, near and below valence band, near and above valence band. Near and above valence band. Yes, near and above valence band. आपल्याला माहिती की जेव्हा आपण valence band कन्सिडर करतो तर फर्मी लेवल शिफ्ट होते व्हॅलन्स बँड कडे, म्हणजे ती वर असते जस्ट. सो नियर अँड अबव व्हॅलन्स बँड, इट इज द करेक्ट आन्सर. देन we go for next. Hole concentration is more in dash dash. P-type P-type semiconductor. Yes, p-type semiconductor, it is correct. To produce the Hall voltage, the material used is dash dash, p-type semiconductor, n-type semiconductor, metal, all of these. Definition काय आपली हॉल इफेक्ट ची? डेफिनेशन हॉल इफेक्ट ची पाठ केली का कोणी? पहिली लाईन हॉल इफेक्ट ची काय डेफिनेशन? इफ ए पीस ऑफ, If a piece of metal or semiconductor. बरोबर, मेटल और सेमीकंडक्टर एवढंच सफिशियंट आहे. आता सांगा आन्सर काय ते? All of these. यस. All of. इथे आपण काय करतोय तर तुम्ही पी टाईप वापरा, एन टाईप वापरा, मेटल वापरा, तुम्हाला हॉल इफेक्ट मिळतो. तर ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आन्सर. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट्स, इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे. तर पहिल्या एमसीक्यू मध्ये आपण काय बघितलं तर फर्मी लेवलची पोझिशन कुठे असते, कशामध्ये? एन टाईप मध्ये. तर एन टाईप मध्ये ती जवळ असते आणि खाली असते कंडक्शन बँडच्या. पॉझिटिव्ह होल्स असतात ते व्हॅलन्स बँड मध्ये असतात. रूम टेम्परेचर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ऍक्ट होतो, हे माहिती आपल्याला. प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे इक्वल असतात. त्यानंतर पी टाईप मध्ये फर्मी लेवल कुठे असते तर जवळ असते व्हॅलन्स बँडच्या आणि वर असते, नियर अँड अबव. होल कॉन्सन्ट्रेशन हे पी टाईप मध्ये जास्त असतात, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. आणि हॉल व्होल्टेज प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण कुठलं मटेरियल वापरू शकतो तर हे ऑल ऑफ दीज, पी टाईप वापरा, एन टाईप वापरा, मेटल वापरा, वी कॅन गेट द हॉल voltage or result related to that. So you take screenshot of this and we will go for the next one. Okay, okay, shall we continue? Yes, sir. Okay. So now we will go for the next, last one. Hall voltage can be produced in metal oblique semiconductor material by application of only magnetic field, application of only electric field, application of both electric and magnetic field, and none of these. Two options. Sir, option C. Yes. Option Both C. man- Yes. electric. आपल्याला माहिती की आपण काय करतो, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर टू इच अदर अप्लाय करतो आणि त्यानंतरच आपल्याला हॉल व्होल्टेज आहे तर ते प्रोड्यूस होतं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन डॅश डॅश the sign of All of- charge carriers, C. the charge carrier concentration, the mobility of charge carriers, all of these. Okay. Sir, option D. Yes, option D. आता जर तुम्ही ऍप्लिकेशनची स्लाइड बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल आपण साइन म्हणजे टाइप ऑफ चार्ज कॅरियर्स सेमीकंडक्टर वापरतो. चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, मोबिलिटी सुद्धा काढू शकतो आणि हे सगळे पॉइंट्स आहेत तर ते ऍप्लिकेशन्स मध्ये येतात. सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट. नाउ गिव्ह मी द आन्सर फॉर नेक्स्ट वन. द फर्मी डिरॅक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? B B option. option. Option B. F of E. B option. Yes, so it is, you have selected correct one perfectly. F of E is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt. तर इथे लक्षात ठेवायचं, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. इथे तुम्हाला 1 divided by 1 minus येईल, e raised to e plus येईल, तर हे चुकायचं नाही. त्याच्यासाठी हे इक्वेशन परफेक्ट करायचं. 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef. 1 डिवायडेड बाय म्हटलं की डिनॉमिनेटर मध्ये 1 प्लस येतं, प्लस येणार आणि ई रेस टू ब्रॅकेट मध्ये मायनस येतं. हे तुम्ही तुमच्या स्टाईलनं लक्षात ठेवू शकताय. द नेक्स्ट, हॉल व्होल्टेज प्रोड्यूस्ड इन हॉल इफेक्ट इज डॅश डॅश पॅरलल टू. यस, Option D.
perpendicular Yes, to both yes. applied electrical and Yes, magnetic it field is the only. correct one. Yes, तर sir. जे हॉल व्होल्टेज प्रोड्यूस होतं ते परपेंडिक्युलर असतं कशा कशाला, तर इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड. Magnetic field. Yes, perpendicular to both applied electric and magnetic field. The Hall coefficient RH is dash dash for metal. Negative. Negative. हे सुद्धा रिपीट झालंय काय? हा सर रिपीट झाले. ठीक आहे. Next, give me the answer. The mobility mu is given by dash dash. What is the Option equation? C. Yes, option C. हे आपण शेवटच्या स्लाइड मध्ये बघितलेले. Mu is equal to sigma into RH, where mu is mobility, sigma is conductivity, RH is Hall coefficient. Next, the Hall coefficient RH for n-type semiconductor is dash dash. Negative. Negative. Yes, n-type साठी निगेटिव्ह असतो, p-type साठी पॉझिटिव्ह असतो, मेटल साठी सुद्धा निगेटिव्ह असतो. And last one, the conductivity of a material is given by C. option. A. Yes, A is the correct one. हा सर A. Sigma is equal to Pe mu. हे आपण कसं केलेलं? सिग्मा इज इक्वल टू, आपण हे डिफाइन करतो, सिग्मा इज इक्वल टू Pe mu. त्यामध्ये आपण परत काय केलं, तर RH ची व्हॅल्यू टाकली. Pe म्हणजे काय, तर 1/RH. ठीक आहे, कारण का RH इज इक्वल टू 1/Pe. मग Pe म्हणजे काय येणार, 1/RH इंटू म्यू ॲज इट इज. सिग्मा इथं आहे तसंच, आणि आपल्याला मोबिलिटी पाहिजे त्यामुळे आपण इकडं म्यू इज इक्वल टू काय केलं, सिग्मा इंटू RH. जे आपण आत्ताच MCQ बघितलं, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू RH आपण असं मिळवतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला कंडक्टिव्हिटीचे इक्वेशन माहिती पाहिजे. सिग्मा इज इक्वल टू Pe म्यू. जर कन्फ्युजन झालं तर तुम्ही मोबिलिटीच्या इक्वेशन वरनं रिव्हर्स मध्ये जाऊन हे मिळवू शकताय. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? Yes sir. Yes, ठीक sir. आहे, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड also, which is the last one for MCQ. So we have discussed a MCQ related to this chapter, and they are part of your chapter wise test ISC final exam. So everyone prepare it perfectly, practice it, and every time select the correct answer in any exam which you have to face. Okay, so now shall we go for numerical discussion? Yes, sir. Okay. So we will discuss now these numericals one by one. If some minor mistakes are there, typing mistakes, we will check during that calculation. Okay. आता याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय की हॉल इफेक्ट मधलं जे डेरिवेशन आहे त्याच्याशी रिलेटेड हे सगळे न्यूमेरिकल्स आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की न्यूमेरिकल हा ऑप्शनल पार्ट असणार आहे. कशामध्ये, तर ऑफलाईन एक्झाम असेल तर, ऑनलाईन एक्झाम असेल तर शक्यतो न्यूमेरिकल MCQ मध्ये येत नाहीत. चुकून आलं तर 1 मार्कासाठी कुठला तरी सिंपल येईल, नॉट डिफिकल्ट वन. All these things are carrying 3 marks and the difficult one carries 5 marks. It is related to offline exam. So I am considering both the exam types and accordingly I am discussing. So first is, I will read it and then we will go for solution one by one. An N-type germanium sample has a donor density of 10⁻21 per meter cube. It is arranged in a Hall experiment having magnetic field of 0.5 Tesla and the current density is 500 ampere per meter square. Find the Hall voltage if the sample is 3 mm wide. Okay, so you know that when we are discussing the numericals or solving the numericals, first we have to know the equations. आपल्याला equations माहिती पाहिजेत. त्याच्यासाठीच तुम्ही हॉल इफेक्टचं डेरिवेशन आहे ते वाचा, परफेक्ट करा, न बघता लिहायचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन्स कळतील. सेकंड थिंग इज व्हॉट आर द गिवन थिंग्स. आपल्याला हे माहिती पाहिजे की गिवन थिंग्स काय आहेत. अँड थर्ड थिंग इज विच इक्वेशन वी हॅव टू यूज or what modification we have to go for. So this is the
solution. So I request everyone have to calculate. You can use your mobile calculator or programming calculator, scientific calculator, no problem. आता हे परत एकदा रिपीट करतो. An N type germanium sample, N type इथं आपण मेन्शन केले, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर घेतलेला आहे. डोनर डेन्सिटी त्याची दिलेली आहे 10⁻21 पर मीटर क्यूब. ओके, डोनर डेन्सिटी म्हणजे काय, तर चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे आपण जे पी म्हणतो आपल्या याच्यात, इथं एन येणार कारण का एन टाइप आहे. इट इज अरेंज्ड इन ए हॉल एक्सपेरिमेंट हॅव्हिंग मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. कॅपिटल बी ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली, अँड द करंट डेन्सिटी इज 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला जे एक्स दिलेलं आहे इथं. फाइंड द हॉल व्होल्टेज इफ द सॅम्पल इज 3 mm वाईड, म्हणजे विड्थ दिली आणि आपल्याला इथं काय कॅल्क्युलेट करायचे, हॉल व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करायचे. ठीक आहे, तर आपल्याला माहिती की हॉल व्होल्टेजचे जे इक्वेशन्स आहेत ते आपण काढलेले आहेत आणि त्यामधून आपण व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकतोय. ठीक आहे, तर हे आपण पहिल्यांदा बघूया की व्हॉट आर द गिवन थिंग्स. इथे गिवन काय दिलंय, तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स येणार इथं. पी च्या ऐवजी इथं आपण एन लिहितो कारण का एन टाइप म्हटलं इथं. त्यानंतर कॅपिटल बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, करंट डेन्सिटी जे एक्स 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर, आणि विड्थ आहे ती एम एम मध्ये दिली, त्याला आपण कशात कन्वर्ट करायचं, मीटर तर मध्ये. मीटर मध्ये कन्वर्ट करतो आपण. सो इट बिकम्स 3 × 10⁻³ मीटर. ओके, सो हियर we are writing the equation that is hall voltage VH is equal to WBJX upon PE. हे आठवते का इक्वेशन, Yes, sir. हॉल इफेक्ट, हे दाखवतो तुम्हाला रेफरन्स साठी. ठीक आहे, कुठलं आहे आपलं इक्वेशन, हे इक्वेशन लक्षात आलं का. VH इज इक्वल टू काय, WBGX अपॉन PE, हे इक्वेशन आपण काढलेलं. आता आपण इथं काय लिहितोय, P च्या ऐवजी आपण इथं काय लिहितोय, तर N लिहितोय. ठीक आहे, WBGX अपॉन NE असं लिहिलेलं आहे. बी ची व्हॅल्यू काय आपल्याला माहिती 0.5, जी ची व्हॅल्यू काय आहे तर 500, W म्हणजे आपण कन्वर्ट केलं त्याला 3 × 10⁻³ मीटर डिवायडेड बाय N, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती 10⁻21, आणि E म्हणजे चार्ज, चार्जची व्हॅल्यू स्टँडर्ड तुम्हाला माहिती इट इज 1.602 × 10⁻19 कुलम. So after calculation we can get the VH which is 4.7 millivolt. Okay, so I request each and every student you use your mobile or scientific calculator and you calculate personally and tell me what you are getting, what is your answer. काही ठिकाणी आपण एक्झॅक्टली लिहिले, काही ठिकाणी आपण फ्रॅक्शन ऍडजस्ट करून लिहिलेले. सो यू कॅल्क्युलेट ॲट युअर ओन अँड टेल मी व्हॉट इज युअर आन्सर. किती येते व्हॅल्यू बघा. आता हे सोल्युशन लिहिताना याच्यात युनिट्स लिहायची गरज नाहीये, तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहू शकताय. पॉवरला ऍडजस्ट करा, उरलेल्या टर्म्स आहेत त्याचा भागाकार घ्या, गुणिले पॉवर जी आली त्याच्यावरनं तुम्हाला हे आन्सर मिळू शकतंय. हा, एनीवन कॅल्क्युलेटेड अँड चेकड. What is the answer? Is it correct?
Anyone give the response? 4.68. Yes, it is 4.68 Yes, sir. into किती आलं असणार तुमचं 10⁻³ 10 बरोबर raised आहे to का? -3 volt. बरोबर Yes, 10⁻³ हे तुमचं आन्सर आलेलं असणार आहे. त्यालाच आपण फक्त काय केलं तर अप्रॉक्सिमेट करून इथं लिहिलेलं आहे. ते काय येणार 4.7 मिलीवोल्ट. इज इट करेक्ट? Yes, sir. So everyone take screenshot of this first numerical for your reference and practice. So perfect answer is 4.68 something, and we are writing it as a 4.7 millivolt by conversion of power factor. Now we go for the next one. Shall we proceed? Yes, sir. तर हे आपण हॉल व्होल्टेजशी रिलेटेड बघतोय. सगळे तेच इक्वेशन्स आहेत, काही चेंजेस आहेत आणि काही दुसरे इक्वेशन्स आपण वापरतोय. नेक्स्ट, a copper specimen having length 1 meter, width 1 centimeter and thickness 1 mm is conducting 1 ampere current along its length and is applied with a magnetic field of 1 Tesla along its thickness. It experiences Hall effect and a Hall voltage of 0.074 microvolts appears along its width. Calculate the Hall coefficient and the mobility of electrons in copper. Given thing, conductivity of copper is 5.8 into 10⁻⁷ ohm per meter. So this is the numerical. आता याच्यात काय दिले बघा. आता याच्यात एक्स्ट्रा थिंग्स पण दिलेले असतील, पण आपल्याला जे पाहिजे तेच आपण घ्यायचं आणि कॅल्क्युलेट करायचं. तर एक कॉपर स्पेसिमन आपण कन्सिडर केलेला आहे. त्याची लेंथ दिलेली आहे, विड्थ दिलेली आहे, थिकनेस दिलेला आहे. 1 एम्पियर करंट इथं अप्लाय केलेला आहे. 1 टेस्ला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेला आहे. तर हॉल इफेक्ट तिथं तयार होतो आणि हॉल व्होल्टेज किती तयार होतं तर 0.074 मायक्रोवोल्ट्स एवढं तयार होतं अलॉंग इट्स विड्थ. कॅल्क्युलेट, आता आपल्याला इथं काय कॅल्क्युलेट करायचंय तर बघा, दोन गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्यात. कॅल्क्युलेट द हॉल कोएफिशियंट, आपल्याला हॉल कोएफिशियंट कॅल्क्युलेट करायचंय, अँड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कॅरियर्स म्हणजे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनची आपल्याला काढायची. त्याच्यासाठी आपल्याला कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे. तुम्हाला माहिती इक्वेशन आताच आपण डिस्कस केले. सो राईट दिस ॲज गिवन थिंग्स. इथे जर तुम्ही बघितलं, लेंथ आहे मीटर मध्ये, विड्थ आहे सेंटीमीटर, त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं, थिकनेस mm मध्ये आहे, त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं. बाकी सगळ्या गोष्टी ॲज इट इज. मायक्रोवोल्ट म्हणजे काय असतं 10⁻⁻, व्हॉट इज द स्केल 10⁻⁶. ठीक आहे, आणि कंडक्टिव्हिटी ॲज इट इज. आता याच्यासाठी आपल्याला ही व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. कुठली तर हॉल कोएफिशियंट म्हणजे काय. तर हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती, सगळ्यात शेवटी आपण लिहिलेलं आहे RH इन टर्म्स ऑफ VH. RH इज इक्वल टू VHT अपॉन BI. आठवतंय का हे? Yes, sir. Yes, sir. इथं आपलं डेरिवेशन आहे, इथं आपण हे लिहिलेलं आहे लास्टच इक्वेशन. RH इज इक्वल टू VHT अपॉन BI. तर हे इक्वेशन आपण इथं यूज करतोय. RH इज इक्वल टू VHT अपॉन BI. जर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन दिलं असतं तर इथं आपण RH इज इक्वल टू 1 अपॉन PE किंवा NE याच्याने सुद्धा हे काढू शकलो असतो. पण आपल्याला इथं हॉल व्होल्टेज गिवन मध्ये आहे, त्यामुळे आपण हे इक्वेशन वापरतोय. सो हिअर RH इज इक्वल टू VHT अपॉन BI. VH ची व्हॅल्यू किती आहे तर 0.074 मायक्रोवोल्ट म्हणजे 0.074 इंटू 10⁻⁶ इंटू T म्हणजे काय थिकनेस आहे, तो किती 1 mm आहे, पण आपण त्याला 10⁻³ मीटर मध्ये लिहितो. डिवायडेड बाय B अँड I. B ची व्हॅल्यू 1 आहे, I ची व्हॅल्यू 1 आहे, त्यामुळे डायरेक्टली आपल्याला काय मिळतं RH ची व्हॅल्यू काय मिळते तर 7.4 इंटू 10⁻11. हे कसं केलं आपण 10⁻⁶ -3 -9 झालं. इथलं आपण 2 पॉईंट न इकडं शिफ्ट केलेला, त्याला 7.4 इंटू 10⁻11. ओके, गेटिंग दिस फर्स्ट वन. Yes, sir. हे लक्षात आले का? हा झाला आपला फर्स्ट पार्ट, ज्याच्यामध्ये आपण काय केलं तर कॅल्क्युलेट हॉल कोएफिशियंट. हॉल कोएफिशियंट आपण काढलेलं आहे. ठीक आहे, तर याचं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, कारण का तुम्हाला दिसतच आहे. जस्ट पॉवरचा हा आपण काय केलेला आहे, पॉवरची ऍडजस्टमेंट आहे डिनोमिनेटर मध्ये तर 1च आहे. नाउ कम टू सेकंड वन, अँड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे इक्वेशन माहिती पाहिजे, तुम्हाला हे पाठ पाहिजे.
की म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच. आता आर एच आपण जस्ट काढलेला आहे, सिग्माची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे ऑलरेडी आणि ती आपण इथं पुट करतो आणि आपल्याला काय मिळतं, म्यू इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻³ and after adjustment of some terms we are getting one unit, that is meter square per volt second. So I request everyone you calculate this term. Mu ची व्हॅल्यू ही येते ती बरोबर आहे का बघा, 4.3 इंटू 10⁻³. Is it correct? 4.29 into 10⁻². Yes, it is exactly 4.29. 292. Okay, 292. So we are writing this as a 4.3. So I request each and every student, you personally calculate. When we calculate at our own, then we can understand two things. First thing is what is the correct answer, and second thing is whether our calculator is in good condition and perfect mode. ठीक आहे, बरोबर आहे का हे? Yes, sir. Okay, so take screenshot of this one also. Okay, so shall we add one more numerical and then we will stop? Is it okay? Yes, sir. Okay, so this is the third one and then we will conclude today. Remaining next lecture we will continue. What is the numerical? A copper strip 2 centimeter wide and 1 mm thick. आपल्याला width आणि thickness दिलेला आहे. It's placed in a magnetic field of 1.5 Weber per meter square. Magnetic field ची value दिलेली. If a current of 200 ampere is set up in the strip, current जर आपण 200 ampere apply केला तर काय होतं, calculate the potential difference which appears across the strip if the number of charge carriers is 8.4 into 10⁻28 per meter cube. ठीक आहे, तर आपण इथं काय कॅल्क्युलेट करतोय, पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय, तर हॉल व्होल्टेज. इज इट करेक्ट? Potential difference which appears across the strip if the number of charge carriers is given to us. आपल्याला करंट दिलेला आहे, मॅग्नेटिक फील्ड दिलेलं आहे. आता मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये लक्षात ठेवा, टेस्ला आणि वेबर पर मीटर स्क्वेअर हे इक्विव्हॅलंट आहेत, त्यामुळं याच्यात काही कन्व्हर्जन वगैरे करायची गरज नाही. इज इट क्लिअर? Yes, sir. त्यामुळं न्यूमेरिकल मध्ये जर टेस्ला दिलेला असेल किंवा वेबर पर मीटर स्क्वेअर दिलेला असेल तर कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. ती व्हॅल्यू ऍज इट इज कॅल्क्युलेशन मध्ये वापरायची. फक्त सेंटीमीटर मिलीमीटर असेल तर त्याच्यात तुम्ही, किंवा मायक्रो मिली दिलं असेल तर ते योग्य प्रकारे कन्वर्ट करायचं. नेक्स्ट इज कॅपिटल एन, दॅट इज चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे एन लक्षात ठेवा, आपण ऍक्च्युली इक्वेशन मध्ये पी लिहितो, पी टाईप सेमीकंडक्टर असल्यामुळे. जर न्यूमेरिकल मध्ये काहीच सांगितलं नसेल तर बाय डिफॉल्ट आपण एन घेतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर करून घेतो. सो एन इज इक्वल टू गिवन टू अस, ई मीन्स चार्ज, दॅट इज गिवन व्हॅल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम. ही दिलेली असेल परीक्षेत किंवा तुम्ही हे लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला माहितीच आहे. चार्जची व्हॅल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम and thickness is 1 mm, that is 1 into 10⁻³ meter. Now hall voltage, we know the value of hall voltage, that is VH is equal to BI upon NET. तर VH in terms of RH आपण घेतलं असतं, पण इथं RH ची व्हॅल्यूज दिलेली नाहीये, त्यामुळे आपण ती घेऊ शकत नाही. त्यानंतर आपल्याला इथं WBGX अपॉन PE किंवा NE सुद्धा वापरता येत नाही, कारण का JX वगैरे आपल्याला दिलेलं नाहीये. मग आपण हे इक्वेशन कुठं मिळवलेलं आहे, तर हे तुम्हाला दिसतं इक्वेशन. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 7 आठवतंय का हे, VH is equal to BI upon PET. Is it correct? Yes, sir. हा, तर हे BI upon PET च्या ऐवजी आपण इथं काय करतोय,
तर BI upon NET हे आपण इथं वापरलेले IB किंवा BI कन्सिडर करा. So we can put the value of current, that is I 200, capital B 1.5, N 8.4 into 10 raised to 28, E 1.6 into 10 raised to minus 19, and thickness is nothing but 10 into 10 raised to minus 3. So everyone calculate and check whether you are getting this answer 2.2 10 raised to minus 5 volt or simply 22 microvolt approximately. So everyone calculate and tell me whether you are getting the answer. $22.32. 22.32. बर, प्रत्येकाने कॅल्क्युलेट करा. Yes, sir. 22.32 321. Okay. Yes, sir. So I am checking the attendance. So you remain here only. Roll number 46. Three pawn shot. Consort. Oh. So okay, roll number 46. आहेत का? Yes. Roll number 46. Okay. 50, Yes, sir. 53. 53, roll number 53 आहेत का? नाही. 54, 55, 59, 60, 62. So these are absent student. Okay, so getting this third numerical. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so take screenshot if you are not taken. 51. So today we conclude here. Next lecture we will continue. These two numericals are remaining, and then we will go for starting of our next chapter, that is crystallography. So we conclude here. Thank you.